मेरे राम जन के केसा का कर चबर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाई, दान महिंडा तली खाक, जे मिले तो मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िए, होए एक मन लख ते आइए, फल ते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए, पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना, मत थोड़ी सेव गवाइए, तूड़ी मज्जन साधके साईं थिए कृपाल, लदे हबे थोकड़े नानक हर कृपाल। जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम बोल संग ते प्यारिए, वाहिगुरु दा नाम मनो ना बिसारिए। हाँ सतनाम बोल संग ते प्यारिए, वाहिगुरु दा नाम मनो ना बिसारिए। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो
सबे इच्छा होण तेरियां पूरियां सतनाम जप के वाहिगुरु सबे इच्छा होण तेरियां पूरियां सतनाम जप के वाहिगुरु सबे इच्छा होण तेरियां तेरियां पूरियां जी सतनाम जप के वाहिगुरु सबे इच्छा होण तेरियां पूरियां सतनाम जप के वाहिगुरु इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पावै मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याइए हर पुरख निरंजना आओ परम सत्कार जो गुरु रूप साध संगत जी महापुरखां दे पावन पवित्र अस्थान ते अज उस महान पवित्र आत्मा महापुरखां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ। सो काफ़ी समय तो आप सर्वत संगतां कीर्तन की हाज़री भर रहे हो। सो बेनती है जिहड़ी संगत जिथे तक आवाज़ जाती है जिहड़ी अजे तक संगत नहीं पुजी बेनती है कि महापुरख गुरु महाराज जी की हजूरी विच पहुँच चुके हैं। जितना क भी समा सतगुरु जी आपां सारिआं नूं बख्शदे ने रल मिल के महापुरखां की उस्तति करनी है उन्हां दी याद विच जुड़ना है। संगत नूं बेनती है भाई कि दरबार साहिब दे विच पहुंचण दी कृपालता करो। महापुरख बाबा अमरजीत सिंह जी उन्हां दे अमोलक बचन के अपने जीवन को सफला बनाना करो। धारणा पढ़ के आप समाप्ति कर जिहड़ी संगत साहिब आओ एक धारणा की हाजिरी पढ़ जी नूं देवांगे। ओ हीरे लाल हुंदे सादे वड्डिया भागा हीरे लाल लाल दे सुन दो वड्डिया
संतां दे वड्डियां भागां उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ। ਤੁਧੋਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ, ਤੁਧੋਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ। ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁਕਣ ਆਵੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ। संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बणियाई, पूर्व लिखिया पाई। एह मन तेरा पाई रंगाओ, संतन स्यों मेरी लेवा देवी। संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हमला खाटिया। हर भगत परे भंडारा, संतन मोह को पूंजी सौंपी। तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहाँ करे गो। जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद पाए सुख पाया। संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानया। रंग रते विस्मादे, जिंदे संतां नूं बना ले गहना। जीवन दे उधार वास्ते, जिंदे संतां नूं बना ले गहना। जीवन दे उधार वास्ते, जीवन दे उधार
ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਗਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸੰਗੀ ਗੈਰ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾਓ ਏਕ ਦਗੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਭੇਟ ਤਦਪਿਐ ਨਾਉ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਤਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਪਤ ਵੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਪਸਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਤਗਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ
काफ़ी समय तो हरि जस कीर्तन से जुड़ करके बैठे हुए हो। बड़े भाग हैं जो कलयुग के ऐसे भयानक समय दे विच गुरु चरणों की हाज़री भर रहे हो। सब तो पहला सारी संगत मिल करके गुरु दसवें पातशाह महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाईए। सारी संगत गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। महापुरखां दी निघी याद दे विच जो भी शरीर करके माई भाई हाज़री भरदे हो, सबना दी हाज़री तुर सचखंड दे विच प्रवान होवे। आप सर्वत संगतां नूं बड़े प्रेम दे नाल प्रेरणा करके गुरु घर दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल जोड़ के बड़भागे बना रहे हैं मौजूदा मुखी संत बाबा बलजीत सिंह जी खेड़ी गौड़ियां वाले, जिन्हां ने बड़े प्रेम दे नाल अपने जीवन दाते महापुरख संत बाबा बंद सिंह जी महाराज, पूर्ण महापुरख संत बाबा नाहर सिंह जी महाराज अपने वडेरियां दी याद दे विच उन्हां दे वरसी समागम मना रहे हैं, जो एक लैक सपुत्र दा फर्ज होया करदा है। बड़ी किरपा है सच्चे पातशाह महाराज दी। एक कहंदे पुत्र हुंदा है, एक सपुत्र हुंदा है, एक कपुत्र हुंदा है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी बनाई हुई जायदाद नूं बिगाड़ देवे, खत्म कर देवे, बेच देवे, नुकसान कर देवे, घाटा पै जाए, उहनूं कपुत्र कहंदे है। जिन्नी क बजुर्ग बना के दे गए ओनी क नूं सलामत रखण वाला भी चलो ओनी क नूं साम के रखना। इस पुत्र वाहिगुरू ये पुत्र दे हिस्से आई है गल, ओनूं पुत्र दे कह के सन्मानिया है। जो अपने बजुर्गों की बनाई हुई जायदाद नूं दुगनी चौगनी कर देवे, उन्हां दी जिहड़ी गिणती है, उन्हां दी संग्या जिहड़ी है उस पुत्रां दे विच आउंदी है। सत्कारयोग महापुरख संत बाबा बलजीत सिंह जी हुणे बचन कर रहे सी कि जदों भी इस स्थान दे उत्ते आए कोई इरादा नहीं सी इस धरती ते जाना, बिल्कुल थोड़ी जी थां सी ते हुण ओह वड्डियां दे होने जिन्नी थां सी जां जिन्नी संगत जोड़ी सी ते महापुरखां ने संगतां नूं दुगना कीता है। ये एक सपुत्र दा कारज है जो बखूबी सेवा महापुरख निभा रहे हैं। सो अज दे कीर्तन की हाज़री जिहड़ी सी ये भावें सत्कारयोग महापुरख संत बाबा प्रीतम सिंह जी राजपुरे वाले, उन्होंने अज दीवान की हाज़री भरनी सी। अचनचेत उन्होंने दे भरा काफ़ी ज़्यादा सीरीयस हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल दे विच, ते उन्होंने फिर सानू हुक्म किया कि तुसी जाके कीर्तन की हाज़री भर के आओ। सो बड़भागे समझते हाँ खुद नूं जिहड़े स्थान की महिमा सुनते रहंदे सी भी खेड़ी गौड़ियां भी महापुरखों का स्थान है। बड़ी संगत तो सुनना, सिंघां पासों सुनना, बड़ी चढ़ती कला वाला स्थान है। चलो स्वभाव के नाल इसे पावन स्थान के उत्ते हाज़री भरन का स्वभाव बनिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महापुरखों का, संत बाबा बलजीत सिंह जी होरां दा। सुआओ
जिन्हें भी आप मिल करके महाराज के चरणों 'च बैठे हो, उन्होंने महापुरखों के जीवन प्रति, जो संतां प्रति, महापुरखों के प्रति गुरबाणी के विचार हैं ਜਾਂ धार्मिक शास्त्रों के वेदां ग्रंथों के महापुरखों की उस्तति की है, तो वो बाबत आपां थोड़ा चिर हाज़री भरांगे। भाई गुरदास जी महापुरखों बारे बड़ी सोहनी जी के विचार लिखते हैं। वो 3 मिसालां दे के समझाते हैं। पहली मिसाल देंदे ने हो तिलां दी, जैसे तिल पीड़ तेल काढ़ियत कष्ट कै, तांते होए दीपक जराए उजियारो जी। कहंदे जिहड़े तिल ने ना अपना आपा गवाउंदे आ, पहला कोल्हू च पीड़िया जांदे तिलां नूं, तां किते तिलां चों जाके तेल निकलदा है। वो तेल दे सदका फिर दीपक जगदा है, दीवा जगदा है, ते वो अंधकार नूं हनेरे नूं दूर करदा है, रोशनी करदा है, तां किते जाके दीवा। पहला तिलां ने अपना आप गवाया। जैसे तिल पीड़ तेल काढ़ियत कष्ट कै, तांते होए दीपक जराए उजियारो जी। दूजी मिसाल भाई साहब जी दिंदे ने, कहंदे जैसे रोम रोम कर काटिए अजा को तन। अजा कहंदे ने बकरी नूं जां बकरे नूं कह लो, ਉਹਦੇ शरीर नूं रोम रोम करके बोटी बोटी करके पहला अपना आपा गवाया उस बकरी ने जां बकरे ने। फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੋਂ सरंगी दी जिहड़ा गज है, गज दे उत्ते तंद चाढ़ी जाती है, जिहदे नाल रगड़ के फिर सरंगी दे विचों आवाज़ निकलदी है ना, जैसे रोम रोम कर काटिए अजा को तन, ताकि तात वाजे राग रागणी सो प्यारो जी। एवें नहीं सरंगी वजदी, सरंगी नूं वजण दे योग करन दे लई गज दे उत्ते जिहड़ी तंद चाढ़ी जाती है, वो एक बकरी दे शरीर दीआं आंदरां तो बनदी है। पहला बकरी ने अपना आपा गवाया, फिर किते जाके सरंगी दे विचों तरह तरह दीआं धुनां जिहड़ियां ने वो उत्पन्न होंदियां हन। तीजी मिसाल भाई साहब जी दर्पण दी दिंदे हन। जैसे तो उटाए दर्पण की जै लोस्ट सेती। ਜਿਹੜਾ शीशा ना ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਆਂ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਹਰਾ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਕੀਜੈ ਲੋਸਟ ਸੇਤੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਪਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। जैसे तो उटाए, उटाए कहते हैं ढाल के अग दे विच, जैसे तो उटाए दर्पण कीजै लोस्ट सेती, तां ते कर गह। फिर कहते वो शीशे नूं हत्थां दे विच फड़ के कर गह, कर कहंदे ने हत्थां नूं गहना हुंदा फड़ना, तां फिर वो शीशे नूं हत्थ दे विच फड़ के तां ते कर गह मुख देखत संसारो जी। कहंदे फिर संसार उस शीशे दे विच मुख देखण दे योग हुंदा है। पहला उन्हें अपना आप गवाया मिट्टी ने, एक खास तरह की मिट्टी, खास धात तो। अखीरली पंक्ति च भाई साहब जी फरमान करते हैं, कहंदे तैसे बिल्कुल उवें जिवें जिवें तिला ने अपना आप गवाया, बकरी ने अपनी जान तो गई अपना आप गवाया, ते मिट्टी ने अपने आप नूं अग दे विच ढाल के ते फिर उहदे तो शीशा बनिया। इवें जिवें तदीशा झल्लीए ना चीज़ां ने अपने शरीरां दे उत्ते, बिल्कुल एवें जिवें तैसे दुख भुख सुध साधना के साध भये, ताही ते जगत को करत निस्तार हो जी। भी महापुरखां नूं दुनिया मत्था टेकदी, एवें थोड़ी कोई मत्था टेकण लग जांदा है। जिन्हां महापुरखां दी याद विच बैठे हाँ, सन्मानयोग महापुरख संत बाबा नार सिंह जी, जिन्हां नूं रब जी सत्कार नाल एवें दुनिया रब जी कहण लगी, जिन्हां च रब वर्गे गुण ते उन्हां नूं दुनिया ने सन्मान कीता, सत्कार दिता रब जी कह के।
उन्होंने फिर जदों तप किया अपने शरीर नूं साधिया, दुख भी झले शरीर के उत्ते, भुख भी झली ते शरीर नूं शुद्धता भी प्रदान की, अपने शरीर नूं बकारां तो, कलयुग के बकारां तो बचा के भी रखिया। दुख भी चले, भुख भी चली, शुद्धता भी रखी, तां ते दुख भुख सुध साधना के साध भये, ताही ते जगत को करत निस्तारो। जी सारा जीवन वो अपने दुख झल के शरीर दे उत्ते, भुख झल के अपने वडेरे महापुरखां दे हुक्म च रह के सेवा करदियां, अपने वडेरियां दे हुक्म च रह के जीवन नूं बसर कीता, उन्हां दे बचनां ते पहरा दे के अपने शरीर नूं गाल दिता, अपने शरीर नूं खत्म कर दिता, तां किते जाके महापुरख शरीर करके दुनिया दा भला करदे हन। एवें थोड़ी कोई कपड़े पा के थोड़ी संत बन जाता है। सो बड़े सोहणे बचन भाई गुरदास जी ने लिखे हैं, सारे प्रेम दे नाल गज वज के बोलो। जिमें संप्रदा दे साडे ये परपाटी चली आउंदी है बड़े महापुरखां तो, पहला दास बोलदा है, फिर सारे भाई जथे दे नाल, तीजे हिस्से च सारियां मातावां भैणां बहुत प्रेम दे नाल भैणां साथ दे रहीआं हन। तीजे हिस्से दे विच इवें जिवें सारियां ने गज वज के शब्द च बोल के रसना पुत्र करनी है। सुख दिंदे ने जगत नूं साधु, अपने ते दुख झल के, सुख दिंदे ने जगत नूं साधु, अपने ते दुख झल के, सुख दिंदे ने जगत नूं साधु, अपने ते दुख झल के, सुख दिंदे ने जगत नूं साधु, अपने ते दुख झल के, सुख दिंदे ने जगत नूं साधु, अपने ते दुख झल के, सुख दिंदे ने जगत नूं साधु, जगत नूं अपने ते दुख झल के, सुख दिंदे ने जगत नूं साधु, अपने ते दुख झल के, चल के प्यारे, अपने ते जी दुख चल के, 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 अपने ते जी दुख चल के,
ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਧੂ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੇ 100 ਗਊ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ 100 ਗਊ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਦੇ ਹਨ? ਸਰੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਕੋ ਭਉ ਮਿਟ ਗਏ ਰਮਨ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੈਮਰੇ ਥੋੜੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਕਨੀਕ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੱਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 5, ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗੰਮੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਬੱਦੀ ਵਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਸਾਧੂ ਭੇਜਿਆ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਬੱਦੀ ਵਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਸਾਧੂ ਭੇਜਿਆ ਆਪ
ਸਾਧੂ ਭੇਜੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, 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 ਸਾਧੂ ਬਿਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਮਨ ਤੁਮਤੇ ਆਹੀ, ਨਾਨਕ ਕੰਪੋ ਮਿਟ ਗਏ ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਗ ਲੱਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਚੜ ਚੜ ਪੈਣ ਅੰਗਿਆਰ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜਲ ਬਲਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੜ ਬਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਬਸ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧੌਛੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਸ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਸ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ 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 ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, 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 ਵਿਸਰੇ ਨਾ
ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, 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 ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼। ਆ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਈ ਧਾਰਨਾ ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਹਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਝੰਡਾ ਵਾਂਢੀ। ਝੰਡੇ ਵਾਂਢੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਗਲਖਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਸੀ ਖੇਡ ਜੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸਵਾਂਗ ਜਿਹਾ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂਤ ਦੀ ਛਟੀ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਗੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਖੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਰ ਮੁੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਬਰਾਜ ਦੇ। ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗਦੇ। ਜੋ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
जे तुरे जा रहे हैं महापुरख तां भी समाधि दे विच ने, जो लम्मे पए ने ते महापुरख तां भी समाधि दे विच हन। उन्हां दे शरीर दी मुद्रा ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਇਆ ਤੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਫਕਰ ਵਿਰਾਜਦੇ। ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਹੱਥ ਤਸਬੀਨਾ ਮਾਲਾ ਪੇਖ ਭਗਵਾਨਾ ਮਾਲਾ ਪੇਖ ਭਗਵਾਨਾ ਦਾ। ਓ ਸੁਨਤ ਸਰਈਅਤ ਕੰਮ ਕੀ ਨਵਾਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਗਿਆਤ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਦਾਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਵਿਰਾਜਦੇ। ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ।
ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, 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 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ। ਸਾਧੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ। ਸਾਧੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਲਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਰੀ ਸਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੇਟ ਖੋਲੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ 2-3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ,
महाराज जी ने सारे निगाह पाई। फिर महाराज जी उत्थे चौंकड़ा मार के बैठ गए। ते चौंकड़ा मार के बैठे गुरु अर्जन देव साहब महाराज दी पावन उचारी हुई बाणी दा कीर्तन करया। महाराज ने उच्ची आवाज विच महाराज ने शब्द पढ़िया। इन्नी उच्ची आवाज विच पढ़िया महाराज ने कि सचखंड तक गूंजां पै गईयां। किहड़ा शब्द पढ़िया महाराज जी ने? पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंधले त्रै भवन सूझिया गुर भेट पनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरा मीता। ये बड़े उच्ची आवाज च महाराज जी ने मस्तों नाल वाले ने ये धारणा पढ़ी सी। सारी पढ़ो प्रेम दे नाल। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। साधुआं दे संग दी, 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 मैं साधुआं दे संग दी। साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी। साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी, साधुआं दे साधुआं दे संग दी, 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 साधुआं दे मैं साधुआं दे संग दी, साधु साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी, महिमा साधुआं दे संग दी, साधुआं दे संग दी, महिमा साधुआं दे संग दी। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे, सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे, सुनियो मेरे मीता महिमा सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंधले त्रिभावन सूझिया गुर भेट पनीता। महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भई जीता। जदों महाराज जी ने मस्तवाना साहब वालिया ने ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾ ਕਰਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਐ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਅਗ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਉਂ ਕਿਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਸਰੀਰ ਸੀ। 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਛਕਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? 10,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਟੇਚਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 20-50 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਕਠਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਉਣੀ, ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ
जुड़ करके बैठे हुए हो। सो समा भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संतां दा जिन्हां ने बड़े प्रेम दे नाल दीवान विच हाजिरी भरी है। मुक्तसर तौर ते धन्यवाद करते हाँ संत बाबा बलजीत सिंह जी इस स्थान के जो मौजूदा मुखी हैं। अपने वडेरियां की याद विच बहुत बड़ा समागम नहीं, बहुत जगह देखते हैं एक दिन का समागम हो गया, 2 दिन का समागम हो गया, तो ये तो महापुरख लड़ियां ही जला के रखते हैं। सच्चे पातशाह कृपा करे इन्हां दी सेहत नूं सच्चे पातशाह महाराज तंदुरुस्ती रखण ते एवें महाराज जी सेवा लेंदे रहन। सो जिन्हां महापुरखां दी याद विच जुड़ करके बैठे हुए हाँ संत बाबा नार सिंह जी महाराज कल्याण वाले और संत बाबा बंद सिंह जी जो वडेरियां वालों बरोस आए गए। इन्हां महापुरखां दी पवित्र याद विच आप जी सरबत संतां ने गुरु साहब महाराज दे चरणां 'च हाजरी भरी है। सो कीर्तन करदिआं विचार करदिआं बेअंत भुल्लां हो जांदियां हन। गुरु अते गुरु की संगत बख्शण जोग है। आप जी कृपा करके बख्श लेना। अगे बात तो सच्चे पातशाह महाराज जी समत बख्शण। हुण सारी संगत मिल के गुरु स्तोत्र विच बोलो। उस तो उपरंत सारिਆਂ ने अरदास दे विच सावधान होना। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु अंगद देव जी धन है। धन है गुरु अंगद देव जी धन है। धन है धन है धन है गुरु अंगद देव जी धन है। धन है धन है धन है गुरु अमरदास जी धन है। धन है गुरु अमरदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु अमरदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु रामदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु रामदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु रामदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु अर्जन देव जी धन है। धन है धन है गुरु अर्जन देव जी धन है। धन है धन है धन है गुरु अर्जन देव जी धन है। धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन है। धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन है। धन है धन है गुरु श्री हर राय जी धन है। धन है धन है गुरु श्री हर राय साहिब धन है। धन है धन है गुरु श्री हर राय साहिब धन है। धन है गुरु श्री हर कृष्ण जी धन है। धन है गुरु श्री हर कृष्ण जी धन है। धन है गुरु श्री हर कृष्ण जी धन है। धन है गुरु
गुरु तेग बहादुर जी धन है गुरु तेग बहादुर जी धन है गुरु तेग बहादुर जी धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन है तेरा पंथ खालसा धन है तेरा पंथ खालसा धन है तेरा पंथ खालसा धन है सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल कवे ना डोल वाहिगुरु बोल कवे ना डोल वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा किछ ना लगेगा बोल प्यारिया तेरा किछ ना लगेगा बोल प्यारिया वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा किछ ना लगेगा बोल प्यारिया सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु बोल कदे ना डोल 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 सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु तू ठाकुर तुम बहरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम